morning students. Today's session, welcome to the today's session. In today's session, we are going to study an important component of AWT which is called as scroll bar. The scroll bar. Now first some important points about the scroll bar I will tell you. Scroll bar is a component which is used to select continuous values between a specified minimum and a maximum. Here the important point is scroll bars are used to select continuous values. It is point clear. Now what is the meaning of this continuous values? Upon practical program we will see this one. What is the meaning of this word continuous values? Second important point about the scroll bar is scroll bars can be oriented horizontally or vertically. Now what is the meaning of this one? Now scroll bar horizontally सुद्धा तुम्ही तुमच्या विंडोजच्या ॲप्लिकेशन मध्ये यूज करू शकता किंवा vertically also. It is pointed. They can be oriented horizontally or vertically. Take for example, I have got some scroll bar like this. It is pointed. Now याला आपण म्हणतो horizontal orientation. Scroll bar can also be like this. This is what we call it as vertical orientation. This is what we call it as horizontal, and this is what we call it as vertical orientation. Now remember one important point here कि horizontal scroll bar साठी एक separate class, vertical scroll bar साठी एक separate class, असा काही concept नाही. Scroll bar class एकच आहे, पण तुम्हाला horizontally पाहिजे का vertically पाहिजे त्या constructor मध्ये तुम्हाला specify करता येतं. Now the third important point about the scroll bar is scroll bar's structure, right? Now what is the structure of the scroll bar? That I will draw a neat figure and explain it to you. Now generally Windows application मध्ये a scroll bar will be something like this. Okay, now this is the scroll bar. And इथं एक thumb. It is pointing. Now scroll bar ला both sides, right side and left side, there are two arrows here. It is pointing. Now what are these two arrows? This one. This is called as right arrow, and ह्या बाजूला जे आहे it is called as left arrow. Now scroll bar वर जेव्हा आपण interact करतो तर आपण ह्या arrow button वर क्लिक करू शकतो. Arrow button वर क्लिक केल्याने काय होतं? One value, one unit ने ती either increment होते किंवा ह्या बाजूला जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तर one unit ने ती decrease होतं. Now scroll bar चा आणखी एक important point म्हणजे आणखी एक important component ही झाला right arrow, left arrow, आणि इथं मध्ये एक thumb किंवा ह्याला we call it as the slider. This is what we call it as slider or the thumb. Now ह्या स्लाइडरचा इम्पॉर्टंट पॉइंट काय म्हणजे यूजर ह्या स्लाइडर वरती क्लिक करून राइट साइड किंवा लेफ्ट साइडला ड्रॅग करू शकते. DRAG. It is pointed. Now suppose MCQ question किंवा tomorrow if someone asks you in the interview की स्क्रोल बारचा असं कोणतं कॉम्पोनंट आहे ज्याला तुम्ही ड्रॅग करू शकता, तर ही राइट ॲरो अँड लेफ्ट ॲरो वर तुम्ही फक्त क्लिक करू शकता, ती पण सिंगल क्लिक. पण माउस पॉइंटर इथं घेऊन या, राइट. इमॅजिन ही जे माझं फिंगर आहे ही माउस पॉइंटर आहे. इथं तुम्ही माउस पॉइंटरला प्रेस करून ठेवा आणि जिथं पाहिजे तिथं तुम्ही त्याला ड्रॅग करू शकता. डिड यू अंडरस्टँड दिस वन? ओके. नाउ अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट हिअर इज ही जे ड्रॅगचं जे ऑपरेशन आहे म्हणजे आपल्याला ती इथं ह्या स्लाइडरवर क्लिक करून आयदर फॉरवर्ड और बॅकवर्ड डायरेक्शनवर जे आपण ड्रॅग करू शकतो तीच कीबोर्डनी सुद्धा आपल्याला करता येतात. इट इज पॉइंटला. आणि त्याच्यासाठी कीबोर्डवरती दोन कीज पेज अप आणि पेज डाऊन ही लक्षात ठेवून घ्या, राईट. वेन यू आर वर्किंग विथ द स्क्रोल बार तुम्ही ऑलवेज माउस यूज करूनच त्या स्क्रोल बारवरती इंटरॅक्ट करायला पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही पेज अप की यूज करा, पेज डाऊन की यूज करा, इट इज इक्वलंट टू ह्या स्लाइडर वरती फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये
ड्रॅग करणं. सिमिलरली कीबोर्डवरती असं 4 बटन्स असतात. त्या बटनवरती असं एक फिगर विल बी ड्रॉन हियर. टेक एनी कीबोर्ड, इट इज म्हटलं कम्प्युटरला कनेक्ट केलेला कुठलाही कीबोर्ड घ्या. ह्याच्यावरती असे 4 प्रकारचे ॲरोज विल बी देअर. इट इज म्हटलं त्याच्यापैकी ही ॲरो आणि ही ॲरो इज इक्वलंट टू दिस क्लिक बटन. इथं तुम्हाला माऊसनी पण क्लिक करता येतं किंवा मग ह्या ॲरो बटनने सुद्धा क्लिक करता येतं. इट इज म्हटलं मग बघा स्क्रोल बार हाऊ इम्पॉर्टंट इट इज. तुम्ही फक्त माऊसनेच ह्या स्क्रोल बार बरोबर काम करायला पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही वाटलं तर कीबोर्ड पण वापरू शकता. पेज अप पेज डाऊन केलं तर ही स्लाइडर पुढे मागं मूव्ह होतं. ती जर समजा तुम्ही ही कीज यूज केला तर ही युनिट इन्क्रीमेंट म्हणजे इथं क्लिक केलं तर ही ॲरोचा वापर करायला शकता तुम्ही. आणि इथं क्लिक केल्यानंतर जे 1 ने ती व्हॅल्यू डिक्रीज होत आहे दॅट इज बाय युजिंग दिस पर्टिक्युलर ॲरो. डिड यू अंडरस्टँड दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट विल गो थ्रू दी constructors of the scroll bar. Okay, now scroll bar has got 3 important constructors. The first constructor I will tell you, I will give this side heading constructors. There are 3 constructors for the scroll bar. The first constructor is the default constructor scroll bar. The second one is scroll bar one argument scroll bar bar, right, int style style. Okay, now these 2 constructors, first one is the default constructor and the second one is what we call it as the scroll bar int style. And then you have got the third constructor. This is the most confusing and this is the most repeatedly asked question in an MCQ paper. It is pointed. Now I will write this constructor very carefully here. Read, study this one. Scroll bar. It has got some arguments. The first argument baga int style. Here are the first argument you have got here. The first argument is int style. The second argument is int initial value. No closing bracket here. Okay. First 2 arguments. Sorry. First argument is int style. Second argument is int inival. म्हणजे initial value. The third argument here is int thumb size. THUMB SIZE. int thumb size. जस्ट नाव मी एक स्क्रोल बारचा फिगर मी ड्रॉ केला. त्या फिगरमध्ये आय हॅव शोन यू थंब म्हणजे काय, ज्याला आपण ड्रॅग करू शकतो, त्याची साईज तुम्हाला किती पाहिजे. इट इज फाइंड. आणि स्क्रोल बारची इनिशियल व्हॅल्यू इंट थंब साईज. देन 1 2 3 आर्ग्युमेंट्स यू हॅव फिनिश्ड. नाव लास्ट 2 आर्ग्युमेंट्स, रिमेंबर दिस वन. इट इज इंट मिनिमम min, int max. He constructor from your examination point of view is a very important point. It is pointed. Always remember this one. Third constructor जे scroll bar मध्ये आहे त्याला arguments, right? Arguments किती आहेत ही तर तुम्हाला पाठ करायलाच पाहिजे आणि त्याचा ऑर्डर फार इम्पॉर्टंट आहे. पहिलं आर्ग्युमेंट जे आहे ती स्टाईल आहे. सेकंड आर्ग्युमेंट स्क्रोल बारचा इनिशियल व्हॅल्यू. थर्ड आर्ग्युमेंट जे स्लाइडर किंवा थंब आपण म्हणतो त्याची साईज तुम्हाला किती पाहिजे. आणि शेवटचे 2 आर्ग्युमेंट त्या स्क्रोल बारची मिनिमम व्हॅल्यू अँड दी मॅक्झिमम व्हॅल्यू. नाव ह्या कन्स्ट्रक्टरवरती आणखी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आय टेल यू. दॅट इज द फर्स्ट कन्स्ट्रक्टर. तुम्ही जर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केला तर ऑलवेज तुम्हाला वर्टिकल स्क्रोल बार क्रिएट होत आहे. इट इज पॉइंटलेस. नाव नोट दिस पॉइंट. Remember this point in your examinations, right? When you use the default constructor for a scroll bar, the orientation of the scroll bar will be always vertical. Is this point clear, right? Now style मध्ये जे आहे म्हणजे तुम्हाला scroll bar horizontal पाहिजे का vertical पाहिजे त्याच्यासाठी 2 constants use केले जातात. Remember that one. The first constant is
scroll bar. Remember this one, ये constant है, so you'll have to write it in capital alphabets. What is that one? Horizontal. Look at the spelling here. It's a MCQ मध्ये, right? You'll be having one question. Horizontal. HORIZONTAL. It is spelled. आणि तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी TOL दिलेलं असतं. Horizontal. Horizontal काय असं कॉन्स्टंट नाही. Horizontal. TAL. And MCQ students, right, who are attempting this one, be very careful. ही small points कडे तुम्हाला लक्ष द्यायचं. MCQ questions attempt करणारे स्टुडंट जास्त लॉजिक वर जास्त तुम्ही कंपॅरेटिव्हली आय कॅन से थोडं कमी लक्ष द्या. पण जे तुमचे बेसिक्स आहे, जोपर्यंत तुमचे बेसिक्स ॲब्सोल्युटली क्लिअर नाही, attempting an MCQ paper will be very difficult. Okay, now the spelling of horizontal is HORIZONTAL. आणि दुसरं कॉन्स्टंट आहे scroll bar dot vertical. It is fine, clear? So these are the two important things which you should remember as far as your examinations are concerned. Scroll bar साठी जे थर्ड कन्स्ट्रक्टर आहे, थर्ड कन्स्ट्रक्टर मध्ये किती आर्ग्युमेंट्स आहेत आणि त्या आर्ग्युमेंट्सचं ऑर्डर काय आहे. अँड सेकंड वन इज स्क्रोल बार यूज करताना तुम्हाला दोन कॉन्स्टंट्सचा वापर करायला पाहिजे, हॉरिझॉन्टल अँड वर्टिकल. अँड द थर्ड इम्पॉर्टंट पॉइंट, येस, आपण जेव्हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर यूज करतो तर तुम्हाला हमेशा वर्टिकल स्क्रोल बार क्रिएट होता है. 90% ऑफ द स्टूडेंट्स they feel that कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्रिएट होता है. इट इज 100% रॉन्ग. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर will always create a vertical scroll bar. Okay, next we'll go to the methods of the scroll bar. Right, now how many methods are there, what are the important methods? I will write it on the board here. Your side heading here, methods. Now the first method we will be using here is void set values. Void set values. It is fine. Now void set values ह्या मेथडला सेम जे तिसऱ्या कन्स्ट्रक्टरचे आर्ग्युमेंट्स आहेत ती सगळे आर्ग्युमेंट्स असतात. फक्त पहिला आर्ग्युमेंट जे आहे int style, it is not there. So the first argument will be integer initial value. Second argument integer thumb size. Next argument is int minimum, and last argument is int maximum. These are the values that will be used here. Did you understand this one? Right? The first argument is int val, that is the initial value. Second argument is int size. Third one int minimum and int maximum. Second one is int get value. It is fine. Now he क्या करता है? It returns the value of the scroll bar. Whatever is the value of the scroll bar, it will return that one. Then void set value. Void set value. एक argument है int val. Okay. Remember these methods here. First method you got is set values. की practical मध्ये तुम्ही बघू शकता माझ्या YouTube चॅनल वरती एक स्क्रोल बार चा प्रॅक्टिकल एक व्हिडिओ आहे. ती व्हिडिओ स्टडी करा तुम्ही, 3-4 वेळेस ऑब्झर्व करा ती व्हिडिओला. विल बी बिकम परफेक्ट इन दिस स्क्रोल बार. ओके, सेट व्हॅल्यूज, गेट व्हॅल्यू अँड द थर्ड वन इज सेट व्हॅल्यू. त्या स्क्रोल बारला थ्रू प्रोग्राम म्हणजे तुम्ही क्लिक न करता, ड्रॅग न करता एक नवीन व्हॅल्यू जर द्यायचं असेल तर मेथड विल बी युजिंग इज सेट व्हॅल्यू आणि ह्याचं आर्ग्युमेंट इंट व्हॅल्यू. देन ह्याच्या नंतरचे मेथड आहे इंट गेट मिनिमम. int get minimum, M-U-M. Now look at this method, right? Int get minimum method, it always returns the minimum value of the scroll bar.
त्या स्क्रोल बार साठी जे मिनिमम व्हॅल्यू तुम्ही सेट केलंय that minimum value it will return. Then int get maximum, int get maximum. स्क्रोल बारला एक मिनिमम व्हॅल्यू एक मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपल्याला देता येते. ही आपण थर्ड कन्स्ट्रक्टर मध्ये स्टडी केलं. थर्ड कन्स्ट्रक्टरचे आर्ग्युमेंट्स पुन्हा मी रिपीट करायला. थर्ड कन्स्ट्रक्टर साठी जे आहे राईट दी आर्ग्युमेंट्स, पहिला आर्ग्युमेंट आहे स्टाईल, दुसरा आर्ग्युमेंट आहे इनिशियल व्हॅल्यू, तिसरा आर्ग्युमेंट आहे थंब साइज आणि त्याच्यानंतर मिनिमम व्हॅल्यू अँड मॅक्झिमम व्हॅल्यू. इट इज फाईन. नाव मिनिमम व्हॅल्यू किती आहे त्या स्क्रोल बारची, मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय आहे त्या स्क्रोल बारची, ही फाइंड आउट करण्यासाठी गेट मिनिमम अँड गेट मॅक्झिमम. राईट. नाव ह्याच्यानंतरचे दोन मेथड ही फार इम्पॉर्टंट मेथड्स आहेत MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो. राईट. Set unit increment. Okay, I'll write it here. Void set unit increment आणि the argument मध्ये unit increment ला argument आहे int var. It is fine. Now unit increment म्हणजे काय, ऑलरेडी आपण पहिल्यांदा व्हिडिओ मध्ये बघितलंय, बट अगेन आय विल एक्सप्लेन यू दिस वन. ही स्क्रोल बारचं स्ट्रक्चर. ओके. नाव स्क्रोल बारच्या स्ट्रक्चर मध्ये ज्या ही जे राईट साइड आणि लेफ्ट साइडचे जे एरोज आहेत इथं जेव्हा आपण क्लिक करतो तर त्याची डिफॉल्ट व्हॅल्यू 1 असते. म्हणजे 1 ने ती इन्क्रीमेंट होते किंवा नाहीतर मग 1 ने ती डिक्रीमेंट होते. तुम्हाला 1 ने इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट नको आहे. जर समजा तुम्हाला 5 ने इन्क्रीमेंट जर करायचं असेल तर तुम्ही नवीन व्हॅल्यू सेट करू शकता. इथं बी व्हेरी केअरफुल. युनिट इन्क्रीमेंट म्हणजे एरोज वरती क्लिक करणं. त्याची डिफॉल्ट व्हॅल्यू विल ऑलवेज बी 1 आणि ती जर चेंज करायचं असेल तर ह्या मेथडचा वापर करायचा. नेक्स्ट, void set block increment and int var. हा ब्लॉक इन्क्रीमेंट म्हणजे काय, ही जे थंब असते प्रत्येक स्क्रोल बार मध्ये यू गॉट दिस थंब किंवा याला वी ऑल्सो कॉल इट एज टू वर्ड्स. याला स्लाइडर देखील म्हणतो किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थंब. बाय डिफॉल्ट ही स्लाइडर किंवा थंबची जी व्हॅल्यू आहे दॅट विल बी 10. तुम्ही ह्या स्लाइडरला असं ड्रॅग केला इट इज फाईन कर किंवा ह्या बाजूला क्लिक केलं किंवा ह्या बाजूला क्लिक केलं. व्हेरी केअरफुली ऑब्झर्व करा. ही आहे स्लाइडर. स्लाइडरच्या उजव्या बाजूला जे ब्लँक स्पेस आहे किंवा स्लाइडरच्या लेफ्ट साइडला जे ब्लँक स्पेस आहे तिथे जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तर ब्लॉक इन्क्रीमेंट ऑटोमॅटिकली 10 ने इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होतात. ती जर व्हॅल्यू तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर सेट ब्लॉक इन्क्रीमेंट. दिस इज फाईन कर. नेक्स्ट we will see next concept. Constructors झाले, methods of the scroll bar झाले. Now we will go through another important point. That particular point is working with the scroll bars. It is fine. Now याच्यासाठी I will draw a small figure here. ही तुमचं scroll bar आहे. Okay. Now scroll bar वरती जेव्हा तुम्ही क्लिक केला it is fine कर किंवा तुम्ही युनिट इन्क्रीमेंट केला किंवा ब्लॉक इन्क्रीमेंट. पुन्हा मी तुम्हाला रिपीट करतो, युनिट इन्क्रीमेंट म्हणजे उजव्या बाजूला किंवा डाव्या बाजूला जे एरोज आहे त्याच्यावरती क्लिक करणं म्हणजे युनिट इन्क्रीमेंट. स्लाइडर किंवा थंबच्या उजव्या बाजूला किंवा डाव्या बाजूला क्लिक करणं म्हणजे ब्लॉक इन्क्रीमेंट. तुम्ही काही करा, जेव्हा स्क्रोल बारवर युजर इंटरॅक्ट करत आहे तर एक इव्हेंट जनरेट होत आहे. दॅट इव्हेंट इज कॉल्ड ॲज adjustment event. जसं बटन वर क्लिक करा ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होतं. चेकबॉक्स वरती क्लिक करा आयटम इव्हेंट जनरेट होतं. सिमिलरली जेव्हा तुम्ही युजर स्क्रोल बार वर इंटरॅक्ट करताय then what will happen is adjustment event will be generated. आणि adjustment event जनरेट झाल्यानंतर त्याला हँडल करण्यासाठी जे इंटरफेस आहे that interface is called as adjustment listener. That interface is called as adjustment listener. And adjustment listener मध्ये एक method आहे. That method is what we call it as
adjustment value change. Sorry, adjustment value change. And adjustment value change साठी जे argument आहे that is adjustment event class object AE. If you know this one, कुठलाही तुम्ही scroll bar चा program very easily you can understand. Now from first class onwards, label, button, checkbox, ही figure तुम्हाला program करण्यासाठी it is very useful. It is pointer. Now I'll explain you this one. जेव्हा user scroll bar वरती click करते, when the user click on the scroll bar, what will happen is एक event generate होता है. The name of the event is adjustment event. मग ह्या इव्हेंटला हँडल करण्यासाठी जे इंटरफेस आहे that interface is called as adjustment listener interface. आणि त्या इंटरफेस मधलं जे मेथड आहे त्या इंटरफेस मध्ये रिमेंबर फक्त एकच मेथड आहे. that method is adjustment value change. आणि adjustment value change मेथडला one argument is there, adjustment event AE. So students, remember this one. When you work on a button, what are the sequence of activities? Similarly checkbox and similarly now the scroll bar. This you should be by heart. Okay. Now we'll go to the next small concept. Adjustment methods. The MCQ साठी very important आहे. 5 points आहेत त्याच्यापैकी 1 or 2 questions. राइट. म्हणजे इव्हेंट कसं जनरेट झाला. आता स्क्रोल, आता बटन आहे, बटनवर तुम्ही क्लिक करता, पण स्क्रोल बारवरती इंटरॅक्ट करण्यासाठी तुम्हाला 2-3 ऑप्शन्स आहेत. तुम्ही उजव्या बटनवर ॲरोवर क्लिक करू शकतात, स्क्रोल बारच्या लेफ्ट साईडच्या ॲरोवर क्लिक करू शकतात, थंबला ड्रॅग करू शकतात, थंबच्या उजव्या बाजूला क्लिक करू शकतात, डाव्या बाजूला क्लिक करू शकतात. म्हणजे त्या कॉम्पोनंट बरोबर युजरला इंटरॅक्ट करण्यासाठी more than one different method is there. It is pointless. म्हणजे युजरने काय केलं त्या स्क्रोल बार वरती, उजव्या ॲरोवर क्लिक केलंय का, डाव्या ॲरोवर क्लिक केलंय का, ड्रॅग केलंय का, ब्लॉक इन्क्रीमेंट केलंय, ती फाइंड आउट करण्यासाठी you have got some constants. The constants I will write it on the board. You also open a notebook and write it down. First I will give you a side heading here. Adjustment methods. First one, write it very carefully. Block decrement. BLOCK. Sorry, he capital मध्ये पाहिजे. Constants आहे ही. BLOCK. Block underscore decrement. Now block decrement ने क्या होता है? It is pointless. Block decrement is a constant, a page down event. Page down event. म्हणजे स्क्रोल बारवर इंटरॅक्ट करण्यासाठी तुम्हाला माऊसच वापरायला असं काही म्हणजे कंपल्सरी नाही. तुम्ही कीबोर्डवरती पेज डाऊन जरी समजा तुम्ही क्लिक केला, देन त्या बटनवरती कीबोर्डच्या बटनवरती क्लिक केला, देन ब्लॉक डिक्रीमेंट इव्हेंट एक्झिक्यूट होतात. इट इज फाईन. Second one, block BLOCK underscore increment. E capital मध्ये पाहिजे. INCREMENT. Now here page up event. Okay, right like this. म्हणजे what is the meaning of this one? तुम्ही जर समजा त्या स्क्रोल बार वरती माउस न वापरता कीबोर्ड वरती पेज डाऊन म्हणजे ब्लॉक डिक्रीमेंट. कीबोर्ड वरचं पेज अप की तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल. कीबोर्ड वरती पेज अप की सुद्धा आहे, पेज डाऊन की इज ऑल्सो देअर, राईट. पेज अप इव्हेंट ॲज अक्कर्ड. इथे पण म्हणजे पेज अप म्हणून एक की असते, त्या कीला प्रेस झालं इट विल बी इंटरप्रिटेड ॲज ब्लॉक इन्क्रीमेंट. देन थर्ड वन is track. TRACK. Right? It is called as absolute tracking.
ॲब्सोल्यूट ट्रॅकिंग म्हणजे काय? त्या कीबोर्डवरचं जे स्लाइडर आहे त्याला जर समजा तुम्ही प्रेस करून फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड डायरेक्शनला जेव्हा तुम्ही मूव्ह करता, इट इज कॉल्ड ॲज ट्रॅकिंग. देन युनिट डिक्रीमेंट, UNIT underscore decrement, unit decrement, right side arrow is clicked, RIGHT, right side arrow जेव्हा तुम्ही क्लिक करता, it is pointless. When you click on the right side arrow, what will happen is unit decrement will execute. It is pointless. And left side arrow, so fifth one, this is 4 and this is 5. Unit increment, unit increment. Now when you click on this unit increment, right, what will happen is the left side arrow is clicked, LEFT, left side arrow. It is pointless, right? Now he tumhala examination point of view, it is pointless. Not just examination point of view. Examination is not a big thing. You study well, by heart kara, you'll get through. पण जेव्हा तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये जातात किंवा कुठल्या कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये जातात आणि यू से दॅट आय एम परफेक्ट इन जावा, तर तुम्हाला जे क्वेश्चन पेपर दिलं जातं त्याच्यामध्ये असे क्वेश्चन असू शकतात. इट इज पॉइंटलेस. नाउ अगेन आय ड्रॉ दिस वन अँड एक्सप्लेन यू दिस वन. देन वी विल स्टॉप द क्लास. ही स्क्रोल बार आहे, ओके. ही लेफ्ट साइडचं बटन आहे, ही राइट साइडचं बटन आहे आणि इथं थंब आहे. ब्लॉक डिक्रीमेंट, ब्लॉक डिक्रीमेंट म्हणजे ही स्क्रोल बार वरती तुम्ही टिक करून पेज अप किंवा पेज डाऊन. आता टेक फॉर एक्झाम्पल ही एक वायरलेस कीबोर्ड आहे. हा वायरलेस कीबोर्ड वरती तुम्ही झूम करून बघू शकता, इथं पेज अप अँड पेज डाऊन असे दोन कीज आहेत. तुम्ही स्क्रोल बार वरती पेज अप किंवा पेज डाऊन इव्हेंट जेव्हा तुम्ही सिलेक्ट करतात किंवा कीबोर्ड वरती प्रेस करतात, ब्लॉक डिक्रीमेंट किंवा ब्लॉक डिक्रीमेंट इन्क्रीमेंट होतात. ट्रॅक म्हणजे काय? ही स्लाइडरला किंवा थंबला मी पकडून पुढे किंवा मागे ड्रॅग केलं, देन दिस पर्टिक्युलर ट्रॅक विल एक्झिक्यूट. इट इज पॉइंटलेस. अँड लास्ट वन, युनिट डिक्रीमेंट अँड युनिट इन्क्रीमेंट. ही कधी एक्झिक्यूट होत आहे? इथं जर समजा तुम्ही क्लिक केलं किंवा इथं क्लिक केलं, युनिट डिक्रीमेंट राइट साइड arrow and unit increment left side arrow. These are the small things which you should keep in mind. It is pointless. This video थोड़ा lengthy जा रहा है. It is pointless, but from the MCQ point of view, आता मी काही summary करत नाही. It will take lot of time. Each and every point जे आपण discuss केला आहे. And remember this one. Examination मध्ये scroll bar वरती confusion questions असतात. असं general talk students मध्ये आहे. पण ही जे बेसिक थिअरी तुमचं जर समजा क्लिअर आहे, then you can do very well in this scroll bar. It is pointless. And those students who have gone through this theory lecture, माझ्या YouTube वरती ह्याचं सेम करस्पॉन्डिंग प्रॅक्टिकल लेक्चर आहे, ज्याच्यामध्ये सेट युनिट इन्क्रीमेंट, सेट डिक्रीमेंट, गेट व्हॅल्यूज, स्क्रोल बार क्रिएट करण्यासाठी कन्स्ट्रक्टर्स, ह्या सगळ्या ह्याचं डिस्कशन झालं. अँड वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज, ह्याच्या ही प्रॅक्टिकल करताना मी नोटपॅड प्लस प्लस सॉफ्टवेअर यूज केलं आहे. त्या सॉफ्टवेअरमध्ये पण तुम्हाला काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत, दॅट ऑल्सो यू विल बी अंडरस्टँडिंग. अँड बिफोर आय स्टॉप दिस क्लास, वन जनरल सजेशन टू ऑल द कम्प्युटर सायन्स अँड IT students, just do not study the theory. No use of that one. It is fine. Unless and until theory मध्ये तुम्ही गेन केलेलं नॉलेज प्रॅक्टिकली तुम्ही इम्प्लिमेंट करत नाही, it will be really little bit difficult. So make it a habit. Each and every program, daily 30 minutes, 45 minutes, make it a habit to type 1 or 2 programs, compile करून रन करा, एरर्स आले तर डीबग करा. ह्याच्याने असं 1 week तुम्ही करा, your confidence will definitely go up. It is pointless. You'll feel very confident of doing the Java programs. And जर समजा काही एरर्स आले, I am always there. You can WhatsApp me
or send a comment on YouTube. What is the problem you are having in the execution of the program? I'm there to help you. Okay? Bye. Thank you. All the best.